Hello student, today we are going to start the new topic of 12th physics, and the name of the topic is the wave optics. So already we have studied the phenomenon of light, the reflection of light from the plane mirror, the refraction of light from the curved surface like lens, action through prism. Or in this year we want to study the next part of the ray optics, and that is called the wave optics. So what is the meaning of optics? So optics is nothing but the study of the nature of light, or simply you can say the study of light. Optics is nothing but the study of light. So in this topic we want to study the wave study of light, means the wave nature of light. The first point or the beginning of this topic is, the first one is the nature of the light. 7.1, nature of light. Nature of light. So within the nature of light we can explain, or we can be explained by the two or more theories. So nature of light can be explained by the three theories according to this book. The first one is the Newton's corpuscular theory, second one is the Huygens wave theory, and the third one is the Dualo nature of light. So in 1675 Newton proposed the first theory called the Newton's corpuscular theory of light. According to Newton, the light is emitted by the source, and this forms the ray of light, and it is made up of the extremely small particles. That is, the ray of light is built up by the stream of the particles. The each particle is called the corpuscle. So according to Newton's theory, the light is made up of the corpuscles. The second assumption is, according to Newton, all these corpuscles are always propagates, means travels in a straight line, and this phenomenon is called the rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. So according to Newton's theory, the light is made up of particles, and all the particles are propagates in a straight line. So this phenomenon can be explained by the Newton's corpuscular theory of light. The third assumptions, why the different colors of lights are there. So according to Newton's explanation, the different colors of lights are due to the different sizes of the corpuscles. For example, suppose the red light is there, or blue light is there. So according to the color, the different sizes of the corpuscles forms the different colors of the light. And the last assumption, or it is the drawback of this theory actually, according to Newton, or Newton assumed the speed of the light in denser media is greater than the speed of the light in air, means rarer media. So this one is the wrong. Actually the speed of the light in air is greater, that is 3 into 10 raised to 8. But according to Newton's theory, the speed of the light in denser media, means in water, is greater than the speed of the light in rarer media. So this one is the drawback. So near to the same century, in 1678, due to some drawbacks, this theory is rejected, and in 1678 Huygens proposed the new theory called the Huygens wave theory of light to define the nature of the light. So what is the difference between both the theories? So according to Huygens, instead of particle, the light is made up of wave. So source always emit the light, and all these array of lights are made up of the waves. So actually what is the wave? Any particle is vibrating in a media, that always produces the disturbance, and that is called the wave. So according to Huygens wave theory of light, the light is made up of wave. This wave is always the mechanical wave, transverse wave. The second one, all these waves are always propagates in the homogeneous media, means same media in a straight line. So this is the second assumption.
according to Huygens, all waves are emitted by the source of light and all are propagates in a straight line. According to third assumption, why the different colors of lights are there? So according to Huygens explanation or Huygens wave theory of light, the different colors of lights are due to the different wavelength of the waves. So we know that the wavelength of the red color, wavelength of the blue color, wavelength of the violet color. So all these wavelengths are different, not the same. That means according to Huygens theory, the different colors of lights are due to the different wavelengths. And the fourth one is the important, because as Huygens assumed the light is made up of wave or it is the mechanical wave. So we know that for the propagation of mechanical waves, the media is necessary. Instead of any media, the waves cannot propagate. So if the sun emits the rays and all the rays received by the earth, but there is in between the sun and earth, there is the vacuum. So how these waves, mechanical waves, can propagate? And this is the one of the question, and for that Huygens assumed the luminiferous ether is the hypothetical media and that is present everywhere in the universe, and due to this luminiferous ether the waves can propagate through the vacuum. So in this way Huygens explained the wave theory of light. So again म्हणजे थोडंसं लक्ष द्या, परत एकदा आपण रिपीट करतो. आज आपण नवीन टॉपिक चालू करतोय 12वीचा वेव्ह ऑप्टिक्स. तर आपल्याला माहिती आहे ऑप्टिक्स म्हणजे स्टडी ऑफ लाईट, आणि या वेव्ह ऑप्टिक्स मध्ये आपण लाईटचा वेव्ह नेचर ऑफ लाईटचा जास्त करून स्टडी करायचा आहे. तर हा एक महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. वेव्ह ऑप्टिक्सचे काही क्वेश्चन्स तुमच्या बोर्डाला पण हा महत्त्वाचा आहे. आणखी नीट आणि JEE साठी सुद्धा यातल्या ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स हे पडतात नेहमी. तर 11वीच्या रे ऑप्टिक्स मध्ये तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी शिकला की वेगवेगळे फिनॉमिना कुठले लाईटचे, रिफ्लेक्शन आहे, रिफ्रॅक्शन आहे. तुम्ही रिफ्रॅक्शन थ्रू प्रिझम पण शिकला, रिफ्रॅक्शन थ्रू लेन्स, कर्व्ड सरफेस लेन्स पण शिकला. तर या वर्षी आपल्याला या वेव्ह ऑप्टिक्सचा अभ्यास करायचा आहे. आणि मग नेचर ऑफ लाईट कसं असेल याची सुरुवात 1675 मध्ये न्यूटनने पहिल्यांदा केली, आणि त्यांनी एक बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग थेरी, सुरुवातीची पहिली थेरी की ज्याने नेचर ऑफ लाईट, कारण सूर्यापासून अर्थ पर्यंत आम्हाला लाईट मिळतो हे माहिती आहे आणि तो अनेक वर्षापासून मिळतो, पण त्याचं नेचर काय असेल असा प्रश्न न्यूटनना पहिल्यांदा पडला. आणि मग 1675 ला त्यांनी एक थेरी अज्युम केली, थेरी डेव्हलप केली, आणि त्याचं नाव आहे न्यूटन्स कॉर्पस्क्युलर थेरी. त्यांनी काय सांगितलं की हे जे लाईट्स आहेत ते पार्टिकलने, अगदी एक्स्ट्रीम पार्टिकल्स, ते इलास्टिक स्पियर टाईप असतात, निग्लिजिबल मास आहे, आणि अशा पद्धतीचे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्सनी हा रे तयार होतो, आणि त्या प्रत्येक पार्टिकलला त्यांनी नाव दिलं कॉर्पस्कल. सो पार्टिकल इज नथिंग बट कॉर्पस्कल. हे महत्वाचं आहे. आता आणखीन एक बेसिक फिनॉमिना आहे लाईटचा की लाईट हा स्ट्रेट लाईन मध्ये एकाच मीडियामध्ये प्रोपगेट होतो. त्याला आपण नाव दिलंय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाईट. आणि तो जो फिनॉमिना आहे तो न्यूटनने सांगितलं की हे पार्टिकलनी बनले असल्यामुळं की सगळे जे लाईट कॉर्पस्कल्स आहेत ते स्ट्रेट लाईन मध्ये प्रोपगेट होतात, आणि हा फिनॉमिना त्यांनी प्रूव्ह केला. तिसरं त्यांना विचारलं की वेगवेगळे कलर्स लाईटचे का असतात, तर न्यूटनने सांगितलं की ते कॉर्पस्कल्सची जे साईज आहे, रेड कलरचा किंवा ग्रीन कलर, या प्रत्येक कलरचा साईज ऑफ द कॉर्पस्कल हा वेगळा असतो, आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कलर्स असतात. आणखीन एक ड्रॉबॅक म्हणा की बाबा स्पीड ऑफ लाईट इन डेन्सर मीडिया हा जास्त असतो एअरपेक्षा, असं न्यूटनने सांगितलं, पण ऍक्च्युली एक्सपेरिमेंटली हे त्यांना प्रूव्ह करता आलं नाही. तर हा त्यांचा ड्रॉबॅक झाला. आणि काही फिनॉमिना त्यांना सांगता आलं नाही की त्यांनी रिफ्लेक्शन सांगितलं, रिफ्रॅक्शन कसं होतं सांगितलं बाय अज्युमिंग द लाईट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल और कॉर्पस्कल, पण त्यांना इंटरफेरन्स कसा होतो, पोलरायझेशन कसं होतं, डिफ्रॅक्शन कसं होतं हे या थेअरीनं सांगता आलं नाही. आणि सर्वसाधारणपणे त्याच शतकामध्ये म्हणजे 1678 ला हायजीनने एक नवीन मग थेरी लाईटची सांगितली. कारण हा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे की नक्की नेचर ऑफ लाईट काय असेल, तो तुम्हाला या पहिल्या पॉईंटमध्ये क्लिअर होईल. तर या लेक्चरमध्ये पहिल्या पॉईंटमध्ये आपण नेचर ऑफ लाईटच्या संदर्भात क्लॅरिटी आणणार आहे, आणि ऍक्च्युअली लाईटचं नेचर काय असेल याचं जे हिस्टॉरिक डेव्हलपमेंट आहे ते आपण याच्यामध्ये बघतोय. तर 1678 ला हायजीनने सांगितलं की हे जे लाईट रेज आहेत ते वेव्हनी बनलेले आहेत, ते पार्टिकलनी बनलेले नाहीत तर वेव्हनी बनलेले आहेत. मग त्यांना विचारलं की डिफरंट कलर्स का असतात, तर हायजीनने सांगितलं की प्रत्येक रेड कलरचा वेव्हलेंथ वेगळा आहे,
ब्ल्यू कलरचा वेवलेंथ वेगळा आहे. सो ड्यू टू द डिफरंट वेवलेंथ ऑफ द वेव्स द डिफरंट कलर्स ऑफ लाईट्स आर देअर. आणखीन मग एक प्रश्न तयार झाला की हे ट्रान्सव्हर्स वेव्ज आहेत असं त्यांनी मांडलं आणि ट्रान्सव्हर्स वेव्हला मीडिया लागतो आणि मग सूर्यापासून पृथ्वीपर्यंत येऊपर्यंत पृथ्वीच्या काही अंतरापर्यंतच मीडिया आहे, तिथून पुढे बराचसा जो अंतर आहे तो व्हॅक्यूम आहे. आणि मग हे मेकॅनिकल वेव्ज असतील तर हे कशा पद्धतीनं मग आले अर्थवर असा प्रश्न त्यांना विचारल्यानंतर त्यांना त्याचं उत्तर सांगता आलं नाही. त्यांनी असं सांगितलं की एक ल्युमिनिफेरस इथर की ज्याची इलॅस्टिसिटी आहे जास्त आणि ज्याला डेन्सिटी कमी आहे असा एक ट्रान्सपरंट मीडिया सगळीकडे प्रेझेंट आहे आणि म्हणून हे वेव्ज तिथून तिथपर्यंत आलं. पण हे त्यांना काय नंतर प्रूव्ह करता आलं नाही. सो ल्युमिनिफेरस इथर डज नॉट एक्झिस्ट, एक्सपेरिमेंटली त्यांना हे प्रूव्ह करता आलं नाही. हा एक ड्रॉबॅक आहे. आणखीन काही फिनॉमिनन्स आहेत दॅट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किंवा कॉम्प्टन इफेक्ट, हे या हायजिन्स वेव्ह थिअरीनं काही सांगता आलं नाहीत. आणि म्हणून मग 18व्या शतकामध्ये म्हणजे 1873 मॅक्सवेलने एक नवीन थेरी डेव्हलप केली आणि त्याला नाव त्यांनी दिलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लाईट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. तर हायजीने सांगितलेलं की लाईट हे मेकॅनिकल वेव्ज आहेत. तर मॅक्सवेलने सांगितलं 1873ला मॅक्सवेलने नवीन थेरी सांगितली की लाईट्स हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहेत. म्हणजे इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड मुळे तयार होणारे लाईट हे व्हायब्रेशन्स आहेत, वेव्ज आहेत. आणि मग त्यांना पण काही सांगता आलं नाही की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होतो, कॉम्प्टन इफेक्ट का होतो. आणि म्हणून 1905ला आइन्स्टाईनने नवीन थेरी डेव्हलप केली, त्याला क्वांटम नेचर ऑफ लाईट असं त्यांनी नाव दिलं. आणि लाईट हे परत त्यांनी न्यूटनच्या कन्सेप्टकडे गेले. हे पार्टिकल्स, लाईट इज मेड अप ऑफ द पॅकेट ऑफ एनर्जी आणि त्या प्रत्येक म्हणजे ज्यावेळी लाईट हा इमिट करतो सोर्स त्यावेळी तो प्रत्येक पॅकेट जो आहे इन द फॉर्म ऑफ पॅकेट ऑफ एनर्जी आणि त्या प्रत्येक पॅकेटला त्यांनी क्वांटा असं नाव दिलं आणि याला आपण क्वांटम थेरी ऑफ लाईट म्हणतो. यानं मात्र त्यांना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सांगता आलं, कॉम्प्टन इफेक्ट एक्सप्लेन करता आलं. आणखीन सगळ्यात शेवटी एक थेरी सांगितली आणि त्याचं नाव आहे ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. So according to this theory, according to the situation, the light behaves like a particle or the wave. म्हणजे light is nothing but particle associated with wave. In some situations, like these phenomena are rectilinear propagation, reflection, refraction, it behaves like a particle. And in some phenomena like interference, diffraction, and polarization, it behaves like a wave. So not the single theory is applicable to define the nature of light. So these are the different theories. The first one is Newton's corpuscular theory, second is the Huygens wave theory, the third one is the Maxwell's electromagnetic theory, and fourth one is the quantum nature of light, and the last theory is the dual nature of light. So in this way we discussed the nature of light in the first point. तर अशा पद्धतीने आपण पहिला पॉइंट बघितला की नेचर ऑफ लाईट. तर थोडेसे मेन कन्सेप्ट ट्रेस करतो मी. न्यूटन म्हणलं की कॉर्पस्कल यायला पाहिजे, हायजीन म्हणलं की वेव्ह, डिफरंट कलर्स म्हणले की डिफरंट सायझेस हा शब्द यायला पाहिजे, डिफरंट कलर्स म्हणले की डिफरंट वेवलेंथ यायला पाहिजे. हा ल्युमिनिफेरस इथर याचे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला देता यायला पाहिजे. तर स्टेट द ॲज्युम्शन्स ऑफ द न्यूटन्स कॉर्पस्क्युलर थेरी म्हणले तर 2 मार्काला कमीत कमी तुम्ही 4 ॲज्युम्शन्स हे तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजेत. तर तुम्ही बोर्ड टेक्स्टबुकमध्ये पण या सगळ्या गोष्टी दिलेत. तर अशा पद्धतीनं आज आपण पहिला पॉईंट बघितला की ॲक्च्युअली लाईटचं नेचर काय असतं. आता नेक्स्ट पॉइंट कडे आपण जायचं आहे. द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक 7.2 इज द हायजीन्स प्रिन्सिपल. सो actually by assuming the light is made up of wave, we are going to discuss the new syllabus points. The next point is 7.2, that is Huygens principle. So before discussing this principle, we want to know the different concepts related to the wave mechanics. The first one is, what is the wave front? Wave front. So for that we are considering here, consider the source of light S that always emits the waves in all possible direction.
because the media is same. So these are the waves, and the waves are emitting in all directions. So consider only the 3 or 4 waves emitting from the source of the light. So we know that the speed of the light is equal to the distance upon time. T is nothing but the instant time. So d distance is equal to ct, and center as O. We can draw the sphere by taking C as the center, S as the center, and CT as the radius. We can draw the spheres. So waves are always emitting from the source. All the waves reaches on the circumference in the same instant, because the radius is always constant, the media is the same. So all these points are always in the same phase, and all are arriving simultaneously. So these points forms the locus. So wavefront is nothing but the locus. Locus means group of waves in which all waves reaches simultaneously and all are in the same phase. This concept is called the wavefront. म्हणजे आम्ही आता हायजिन्स प्रिन्सिपल बघत असताना काही महत्त्वाचे पॉइंट्स बघणं गरजेचं आहे. त्यात पहिला पॉइंट आहे तो वेव्हफ्रंट आहे. तर वेव्हफ्रंट म्हणजे काय, त्याच्यासाठी आम्ही सोर्स घेतला, तो वेव्हज इमिट करतो सगळ्या दिशेनं. आपण स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम घेतलं आणि CD एवढा अंतर घेऊन एस हा सोर्स घेऊन आम्ही हा अशा पद्धतीचा स्पियर ड्रॉ केला. आता रेडियस कॉन्स्टंट आहे, मीडिया सेम आहे, त्यामुळे स्पियरवरच्या प्रत्येक या सपोज A B C पॉईंट तुम्ही म्हणला तर या प्रत्येक पॉईंटला वेव्स हे एकाच वेळी येणार आहेत. त्याला आम्ही सायमल्टेनियसली असा शब्द वापरला आणि ते सगळे एकाच फेजमध्ये असणार आहेत. आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या ग्रुपला किंवा लोकस हा शब्द वापरलेत, या ग्रुपला आम्ही नाव दिलं वेव्हफ्रंट. सो वेव्हफ्रंट इज नथिंग बट, म्हणजे जर डेफिनेशन आली डिफाइन द वेव्हफ्रंट तर तुम्हाला बुकमध्ये आहे त्या पद्धतीचं स्टेटमेंट लिहावं लागेल. इट इज डिफाइंड ॲज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन विच ऑल वेव्स आर रिचेस सायमल्टेनियसली अँड ऑल आर इन द सेम फेज. आता नंतरची कन्सेप्ट आहे की या वेव्हफ्रंटचे किती प्रकार आहेत, तर या वेव्हफ्रंटचे 3 प्रकार आहेत. पहिला जो प्रकार आहे इथं मी काढतोय की फर्स्ट जो टाइप आहे, टाइप्स ऑफ वेव्हफ्रंट म्हणू आपण त्याला. तर पहिला टाइप आहे स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. तर आता मी जी डायग्राम दाखवली ती स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचीच आहे. तुम्ही अशा पद्धतीचा स्पियर घ्या किंवा सपोज इन केस तुम्ही अशा आर्क जरी काढलात XY, तर याला सुद्धा, कारण इथं फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ॲट ए फायनाइट डिस्टन्स वी गेट द स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. सो स्पेरिकल वेव्हफ्रंट्स आर ऑलवेज प्रोड्युसेस फ्रॉम पॉइंट सोर्स. इथं सोर्स दाखवणं गरजेचं आहे आणि फायनाइट अंतरावर तुम्हाला स्पेरिकल वेव्हफ्रंट मिळतो. दुसरा जो टाइप आहे तो सेकंड टाइप आहे प्लेन वेव्हफ्रंट. तर ज्यावेळी आपण हा सोर्स जो आहे तो इन्फिनिटीला ठेवला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वी गेट द लाईट फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव्हफ्रंट, कारण सोर्स हा इन्फिनिटीला आहे आणि मग सोर्स इथं दाखवू शकत नाही आम्ही, आणि फक्त तुम्ही असे जर लाईन्स दाखवला तर तो प्लेन वेव्हफ्रंट तयार होतो. कारण हा जर डिस्टन्स आम्ही इन्फिनिटी मानला तर दिस आर्क इज नथिंग बट कॉर्ड अँड सिंगल लाईन इज देअर. सो ॲट द पॉइंट सोर्स ॲट द इनफायनाइट डिस्टन्स वी गेट द प्लेन वेव्हफ्रंट. हा दुसरा प्रकार झाला. तर याच्यामध्ये तुम्ही सोर्स दाखवणं गरजेचं आहे, याच्यामध्ये सोर्स दाखवायची गरज नाही किंवा दाखवू शकत नाही. तिसरा पॉइंट आहे तो सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट. तर सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट मध्ये आम्ही एकच लाईनवर 3 सोर्सेस ठेवतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 3 पॉइंट सोर्स ठेवले, तो एन्क्लोज करतो एक सिलेंडर सारखी जॉमेट्री आणि त्याला आम्ही सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट म्हणतो. तर 3 सोर्सेस एकाच लाईन मध्ये ठेवणं यालाच आपण स्लिट हा ऑब्जेक्ट म्हणतो. तर तुम्हाला हे क्लिअर झाले असेल. 3 वेव्हफ्रंटचे प्रकार आहेत. एक स्पेरिकल, पॉइंट सोर्स ॲट फायनाइट डिस्टन्स प्रोड्युसेस स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. एक प्लेन, पॉइंट सोर्स ॲट इनफायनाइट डिस्टन्स प्रोड्युसेस प्लेन वेव्हफ्रंट. आणि तिसरा सिलेंड्रिकल, स्लिट प्रोड्युसेस सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट. आता याच्यानंतरची कन्सेप्ट आहे ती सेकंड, व्हॉट इज द वेव्ह नॉर्मल.
तर वेव्ह नॉर्मल इज नथिंग बट द परपेंडिक्युलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द वेव्ह फ्रंट इज कॉल्ड वेव्ह नॉर्मल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हा स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट आहे, तर इथं मी अशा पद्धतीचा जर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केले तर याला आम्ही वेव्ह नॉर्मल म्हणतो. याला डायरेक्शन दाखवणं गरजेचं आहे अवे फ्रॉम द सोर्स. इथं सुद्धा मी प्लेन वेव्ह फ्रंट ड्रॉ केले तर याला वेव्ह नॉर्मल्स हे परपेंडिक्युलर तुम्ही अशा पद्धतीने दाखवू शकता. जिथं जिथं एरो असतात ते सगळे वेव्ह नॉर्मल असतात. सो वेव्ह नॉर्मल इज नथिंग बट द नॉर्मल मीन्स परपेंडिक्युलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द वेव्ह फ्रंट इज कॉल्ड वेव्ह नॉर्मल. तर अशा पद्धतीनं आपण हायजीन्स प्रिन्सिपल बघण्या अगोदर वेव्ह फ्रंट म्हणजे काय, त्याचे किती टाइप्स आहेत 3, आणि वेव्ह नॉर्मलचे डेफिनेशन आपण बघितलेले आहे. आता याच्यानंतर ऍक्च्युली आपण हायजीन्स प्रिन्सिपल बघायचं आहे. तर हायजीननी काय सांगितलं की एव्हरी पॉइंट ऑन द वेव्ह फ्रंट बिकम्स द सेकंडरी सोर्स अँड इट इमिट्स द सेकंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स. याचा अर्थ काय बघा की हा सोर्स आहे एस, तो सगळ्या दिशेनं वेव्ज हा इमिट करतो. आणखीन आपण एक इनिशियली म्हणजे एव्हरी पॉइंट ऑन द वेव्ह फ्रंट म्हणजे आम्ही एक स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट कन्सिडर केला एक्स वाय. तर या वेव्ह फ्रंटवरचा प्रत्येक पॉइंट हा ए घ्या, हा बी घ्या, हा सी घ्या, हा प्रत्येक पॉइंट हा सेकंडरी सोर्स ऍक्ट होऊन तोपर्यंत वेव्ज हे सगळ्या दिशेने इमिट करतो असं हायजीनना सांगायचं आहे. सो अकॉर्डिंग टू हायजीन्स प्रिन्सिपल एव्हरी पॉइंट ऑन द वेव्ह फ्रंट बिकम्स द सेकंडरी सोर्स अँड दॅट इमिट्स द वेव्ज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स. म्हणजे याला आम्ही म्हणलं प्रायमरी सोर्स. आता प्रायमरी सोर्स म्हणजे काय, सन इज द प्रायमरी सोर्स. म्हणजे जो ओरिजिनल आहे त्याला आम्ही प्रायमरी सोर्स असं म्हणलं. तो स्वतः लाईट रेज इमिट करतो त्याला आम्ही प्रायमरी सोर्स म्हणलं. आणि सेकंडरी सोर्सचे बरेचसे तुम्हाला उदाहरणं देता येईल. आता काही वेळा मूनवर लाईट पडला आणि आम्हाला मून दिसला, किंवा आपण डेली लाईफमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी बघतो की एखाद्या झाडावर प्रकाश पडल्यानंतर आपल्याला तो कलर ग्रीन दिसतो. मग ऍक्च्युली तो काय सोर्स नसतो, पण सूर्याचा प्रकाश त्याच्यावर पडतो आणि मग तो कलर रिफ्लेक्ट करतो, त्याला आम्ही सेकंडरी सोर्स असं म्हणतो. तर तुम्हाला मला वाटतं की क्लिअर झालं असेल व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रायमरी सोर्स अँड सेकंडरी सोर्स. तर हायजीनना काय म्हणायचं की एव्हरी पॉइंट ऑन द सेकंडरी सोर्स बिकम्स every point on the primary wavefront or every point on the wavefront becomes the secondary source of light and that emits the secondary waves. And the envelope of all these secondary waves gives the position of the wavefront at later instant. म्हणजे याला टच होऊन जाणारी कॉमन लाईन ज्याला आम्ही इन्व्हॉल्व म्हणतो, कॉमन टँजंट, हा तुम्हाला लाईटची पुढली पोझिशन देतो. सो मी परत एकदा रिपीट करतो. स्टेट द हायजीन्स प्रिन्सिपल म्हणलं की एव्हरी पॉइंट ऑन द वेव्ह फ्रंट बिकम्स द सेकंडरी सोर्स अँड इट इमिट्स द सेकंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. द इन्व्हॉल्व टू ऑल दीज सेकंडरी वेव्ह फ्रंट्स गिव्स द पोझिशन ऑफ द लाईट और पोझिशन ऑफ द वेव्ह फ्रंट ॲट लॅटर इन्स्टंट. म्हणजे इनिशियल लेवलला तुम्हाला पोझिशन माहिती असेल तर पुढल्या कुठल्याही इन्स्टंटला तुम्हाला लाईटची किंवा वेव्हफ्रंटची पोझिशन ही लोकेट करता येतं बाय युझिंग द हायजीन्स प्रिन्सिपल. तर हे स्टेटमेंट हायजीनने सांगितलं. तर हा 7.2 मध्ये आपण हायजीन्स प्रिन्सिपल मध्ये पहिल्यांदा वेव्हफ्रंट म्हणजे काय बघितलं, त्याचे 3 प्रकार, स्पेरिकल वेव्हफ्रंट, प्लेन वेव्हफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव्हफ्रंट, वेव्ह नॉर्मल, आणखीन हायजीन्स प्रिन्सिपलचं स्टेटमेंट, एवढा भाग आपण बघितला. काही वेळा तुम्हाला प्लेन वेव्हफ्रंट पुस्तकामध्ये दाखवताना अशा पद्धतीचे पण डायग्राम्स आहेत. तर हे डायग्राम पण आपण काढू शकतो की हे प्लेन वेव्हफ्रंट दाखवलेत आणि हे वेव्ह नॉर्मल अशा पद्धतीने इथं दाखवलेत. तर दिस इज ऑल्सो द प्लेन वेव्हफ्रंट. तर ते पण डायग्राम तुम्ही बघू शकता. तर अशा पद्धतीनं आज आपण 7.1 मध्ये नेचर ऑफ लाईट मध्ये 3 थिअरीज बघितले, न्यूटन्स थेरी, हायजीन्स थेरी आणि ड्युअल ऑफ नेचर ऑफ लाईट. आणि सेकंड 7.2 मध्ये आपण हायजीन्स प्रिन्सिपल, त्याच्यामध्ये वेव्हफ्रंटचे डेफिनेशन, तुम्हाला बोर्डाला क्वेश्चन हे येऊ शकतात, पूर्वी विचारलेले आहेत की डिफाईन द वेव्हफ्रंट अँड वेव्ह नॉर्मल किंवा स्टेट द हायजीन्स प्रिन्सिपल, हे प्रश्न आलेले आहेत. तर वेव्हफ्रंटचे डेफिनेशन, वेव्ह नॉर्मलचे डेफिनेशन आणि हायजीन्स प्रिन्सिपलचं स्टेटमेंट, एवढ्या गोष्टी आज आपण या टॉपिकमध्ये बघितलेत. थँक्यू.